السلام علیکم۔ ہم لوگ یہاں پر آج اردو قواعد میں اسم سے متعلق دیکھیں گے، اور اسم کی کتنی اقسام ہے، کون کون سی ہے، وہ تمام چیزیں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں اسم کی تعریف۔ ایسے الفاظ جو کسی شخص، شے یا مقام کا نام بتائیں اسم کہلاتے ہیں۔ مثلاً کسی آدمی، خاتون، استاد یا علامہ اقبال وغیرہ، یہ شخص کے نام ہیں۔ اسی طرح پانی، کتاب، پتھر، لکڑی وغیرہ شے کے نام ہیں۔ مسجد، گھر، میدان، ندی وغیرہ مقام کے نام ہیں۔ تو یہ اسم کی تعریف ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے پہلے اسم عام۔ ایسے اسم جن سے کسی عام شخص، شے یا مقام کا نام ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر لڑکا، دریا یا کتاب وغیرہ۔ دوسرا، اسم خاص۔ ایسے اسم جن سے کسی خاص شخص، شے یا مقام کا نام ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر یہاں دیا گیا ہے دریائے گنگا، لال قلعہ، محمد ہمدان، اشنا نصرت۔ اسم کیفیت، وہ اسم جسے ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلاً گرمی، بچپن، کمزوری وغیرہ۔ تو یہ اسم ایسے ہیں جن کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں، کمزوری کو محسوس کر سکتے ہیں، اس طریقے سے۔ یہاں پر اسم عام میں بھی جیسے لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، دریا، کوئی بھی دریا ہو سکتا ہے، کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اسم عام کی یہ مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں جو خاص ہوتے ہیں، اسم خاص، وہ دریائے گنگا۔ دریائے گنگا ندی ہے، ایک بڑی دریا ہے، تو یہ ایک مخصوص ہے، ایک خاص ہے۔ اسی طرح سے لال قلعہ ہے یا کسی کا نام ہو تو یہ ایک خاص ہو جاتا ہے، تو یہ اسم خاص میں جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسم مادہ، وہ اسم جو کسی مادی چیز کو ظاہر کرتا ہے نا۔ مثال کے طور پر پتھر ہے، پانی ہے، دودھ وغیرہ، تو یہ مادے ہو گئے، ہے نا۔ اس کے بعد اسم عددی، وہ اسم جس سے تعداد یا گنتی ظاہر ہو۔ مثلاً پہلا، دوسرا، 20، 30 وغیرہ، ان سے کیا ہو رہی ہے، گنتی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب اسم غیر عددی، وہ اسم جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ مثلاً بہت، کئی وغیرہ۔ تو یہاں پر اسم مادہ میں جو مادی چیز ہوتی ہے، پتھر مادہ ہے، پانی ہے، دودھ ہے، یہ مثالیں ہیں اس کی۔ اب اسم عددی، ایسے اسم جن کو گنا جائے، ہے نا۔ اسی طریقے سے اسم غیر عددی، جن کو نہیں گن سکتے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بہت سارا، کئی، تو یہ اسم غیر عددی ہو گئے۔ اب اسم جمع، وہ اسم جو مجموعے کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً بھیڑ، فوج، قوم، جماعت وغیرہ، تو یہ اسم جمع ہو گیا۔ اب اسم آلہ، وہ اسم جو کسی ہتھیار یا اوزار کا معنی دے۔ مثلاً بندوق ہے، تلوار ہے، چاقو وغیرہ۔ اسم استفہام، سوال کے لیے جو اسم استعمال ہوں گے، جو الفاظ استعمال ہوں گے، مثلاً کیوں، کب، کیا وغیرہ، یہ اسم استفہام ہے۔ اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثلاً وہ، یہ، ان، یہ کیا ہے، یہ اسم اشارہ ہے، اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کسی کی طرف۔ اور استفہام وہی سوالیہ جملہ جو کہتے ہیں ہم لوگ، جیسے کیوں ہے، کب ہے، کیا ہے، کیسے ہے، یہ تمام اسم استفہام کہلائیں گے۔ اسم اعلیٰ میں ہتھیار اوزار کے نام رہیں گے تو اسم اعلیٰ کہلائیں گے۔ اسم جمع میں بھیڑ ہے، فوج ہے، قوم ہے، یعنی ایسے الفاظ جو ہم لوگ جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم جنس، وہ اسم جس میں کسی جنس کے بارے میں بولا جائے، جیسے ہرن کے بارے میں بولا جائے، فاختہ کے بارے میں بولا جائے، تو یہ اسم جنس کہلائے گا۔ اسم ذات، وہ اسم جس سے کسی شے کی حقیقت دوسری اشیاء سے الگ سمجھی جائے، یعنی مخصوص رہے اس کی حقیقت، اور اس سے کوئی وصف معلوم نہ ہو، جیسے اونٹ ہے، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، تو ان کی جو یہ اسم ایسی ہے
जो एक दूसरे से अलग है। इसम तस्गीर, वो इसम जिसमें छोटेपन के मानी पाए जाएं, मसलन दर से दरीचा, किताब से किताबचा वगैरह। इसम मकबर, वो इसम जिसमें बड़ाई के मानी पाए जाए, मसलन संदूक, संदूकची का मकबर है, घड़ियाल जो घड़ी का मकबर है। यहाँ पर इसमें तस्गीर समझने की ज़रूरत है कि इसमें तस्गीर असगर से बना है। असगर मतलब छोटा। तो जैसे दर से दरीचा बन गया तो दरीचा जो है ये इसमें तस्गीर हो गया। किताब से बन गया किताबचा, तो किताबचा जो है ये इसमें तस्गीर कहलाएगा। इसी तरीके से इसमें मकबर, इसमें मकबर में संदूक जो है ये इसमें मकबर है। किसका मकबर है? संदूकची का। इसी तरीके से जो घड़ियाल है वो घड़ी का मकबर है ना। घड़ियाल जो बना है वो किससे बन गया है? घड़ी से। घड़ी का मकबर है, यानी घड़ी से बनने वाला बड़ा लफ्ज़ है ये, है ना। संदूक संदूकची का मकबर है और घड़ियाल घड़ी का मकबर है, यानी बड़ा, जो बड़ाई को ज़ाहिर करे, है ना, बड़ाई के मानी जिसमें पाए जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें जिन्स है, इसमें ज़ात है, इसमें तस्गीर है और इसमें मकबर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जामिद, वो इसम जिसमें किसी हर्फ, लफ्ज़ या इसका जुज़ शामिल ना हो, मसलन मेज़, कुर्सी वगैरह। इसमें मिश्तक, वो इसम जिसमें किसी और हर्फ, लफ्ज़, जुज़ शामिल हो, मसलन गर्म से गर्मी, दोस्त से दोस्ती वगैरह। इसमें हालिया, जिसमें फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत मालूम हो, मसलन पढ़ता हुआ, खाता हुआ वगैरह। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इससे पहले इसमें जामिद, है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है वो इसम जिसमें किसी और हर्फ, लफ्ज़ या उसका जुज़ शामिल ना हो, जैसे मेज़, कुर्सी। अब मेज़ से और कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। कुर्सी के अंदर कुर्सियाँ हो जाएगी, लेकिन यानी जमा उसका बन जाएगी, लेकिन उसमें कोई लफ्ज़ मिलेगा नहीं, है ना। मेज़ तो मेज़ ही रहेगा, कुर्सी कुर्सी ही रहेगी। अब यहाँ पर इसमें मिश्तक, वो इसमें जिसमें किसी और हर्फ, लफ्ज़ या जुज़ शामिल हो जाए, मसलन गर्म से गर्मी। यहाँ पर गर्म था, उससे गर्मी बन गई, लेकिन यहाँ पर इसमें जामिद में वैसा नहीं हुआ। मेज़ से मेज़ी नहीं बना, है ना। कुर्सी से कुर्सी ही रहा, उसमें जमा बन सकता है लेकिन और कोई दूसरा लफ्ज़ उससे नहीं बन सकता। लेकिन इसमें मिश्तक में दूसरा लफ्ज़ बन जाता है, जैसे दोस्त से हो जाता है दोस्ती। अब आते हैं हम लोग इसमें हालिया में। जो काम हो या काम करने वाला हो, फ़ाइल या मफ़ऊल, उसकी हालत अगर मालूम होती है हमें, जैसे कोई पढ़ रहा है तो हमें पढ़ता हुआ, कोई खा रहा है तो खाता हुआ। तो ये जो मिसालें हैं ये इसमें हालिया की है, यानी ऐसा इसमें जिससे फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत मालूम हो, वो कहलाएगा इसमें हालिया। अब यहाँ पर आता है इसमें सिफ़त, वो इसम जिससे किसी शय की खुसूसियत, खूबी या बुराई ज़ाहिर हो, जैसे कि बहादुर, बुज़दिल, लंबा, छोटा, काला, गोरा वगैरह। आप तो जानते हैं सिफ़त किसे कहते हैं। तो अगर ज़ाहिर होती है तो इसमें सिफ़त। इसमें ज़मीर, वो इसम जो नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, मसलन वो, तुम, उन, इन, ये सब इसमें ज़मीर कहलाएगा। इसमें फ़र्ज़ी, फ़र्ज़ किया हुआ नाम इसमें फ़र्ज़ी कहलाता है, जैसे अफ़सानों में, ड्रामों में, कहानियों में बहुत सारे नाम फ़र्ज़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसम इसमें सिफ़त की। इसमें मुआवज़ा की, तो जो मुआवज़ा दिया जाता है वो इसम जो किसी काम की उजरत के मानी दे, मसलन सिलाई दे, धुलाई दे, रंगाई दे, ये इसमें मुआवज़ा कहलाएगा। उसके अलावा इसमें नकरा, इसमें नकरा वो इसम जो किसी गैर मुअय्यन या आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता हो, मसलन लड़का, किताब, आदमी, ये जो नाम आते हैं वो इसमें नकरा कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसम की अक़साम दी गई थी, उसके मुताल्लिक़ मुख्तसरन यहाँ पर तारीफ़ें दी गई है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको ये काम में ज़रूर आएगा।